सत श्री अकाल विद्यार्थियों, एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडा नवा लैक्चर लैके। मैं डॉक्टर बिंदु कंद, लैक्चरर पोलिटिकल साइंस, बाबा बुल्ला सीनियर सैकेंडरी स्कूल बंगा तो, जो कि शहीद भगत सिंह नगर में है। आस है तुसीं सारिਆਂ ने अपने जुलाई वाला जिहड़ा पेपर सी टैसट होए तुहाडे 20 नंबर दे असीं ऑनलाइन पेपर चैक कीते है। ऑनलाइन स्टडी सी पहला एक्सपीरियंस सीगा साडा ये, तो वधिया होया होगा। काफ़ी साढ़े इधर बच्चों ने पेपर काफ़ी अच्छे किए। तो अज इस करके सौखा पेपर सौखा टॉपिक लैके आई हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी बारे आप दूसरी तीसरी क्लास तो ही जाणू हो जाते हैं महात्मा गांधी को लैके। तो उन्होंने बारे तुहानूं काफ़ी कुछ पता भी है। अज आप उन्होंने बारे उन्होंने राजनीतिक विचारों बारे शुरू करन जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर जिहड़ा आ पहला टॉपिक है अपना ये। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात विखे होया सी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी सी ते उन्हां दी माता का नाम पुतली बाई सी। गांधी जी नूं एक दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्मात्मा, क्रांतिकारी, मार्गदर्शक के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने बारे मशहूर है भी उन्होंने अपना जीवन सच ते अहिंसा के राह पर चलते हुए गुजारिया। देश की आज़ादी के वेले उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई अंदोलन चलाए, जिन्हां विचों मशहूर सी असहयोग अंदोलन, सिविल नाफरमानी, भारत छड्डो वर्गे मुख अंदोलन सी। 31 जनवरी नूं नथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी नूं गोली मार के कतल कर दिता सी। गांधी के उपर जिहड़े उन्होंने इन्ने विचार आ राजनीति नूं लैके वधिया विचार आ, ओह गोपाल कृष्ण गोखले करके है। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों तो गांधी जी इन्ने ज़्यादा प्रभावित होए कि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले नूं अपना धार्मिक गुरु राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले नूं गांधी जी का पोलिटिकल मैंटर कहा जाता है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों तो प्रभावित होकर ही गांधी जी राजनीति वाल आए। हुण क्वेश्चन अराइज होंदा है भी गांधीवाद है कि वट इज़ गांधीज़म। पेपर दे विच कई बारी छोटा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का भी गांधीवाद तो की प्रभाव है। तो बच्चे का बड़ा सौखा जिहा जवाब है, जिहड़े शब्द तो क्वेश्चन शुरू होंदा है उहदे ही विचारां नूं उही साडा आंसर है। महात्मा गांधी के जिहड़े विचार सी, चाहे वो आज़ादी नूं लैके सी, सच नूं लैके सी, चाहे उन्होंने अहिंसा बारे गल की है, चाहे उन्होंने सत्याग्रह की गल की है, तो ये सारे जिहड़े विचार सीगे इन्हां नूं गांधीवाद कहा जाता है। गांधी जी के उपर रामायण, महाभारत, बाइबल, भगवत गीता वर्गियां किताबों का बहुत ज़्यादा डूंगा असर होया, क्योंकि महात्मा गांधी की माँ जिहड़ी सी पुतली बाई, वो बहुत धार्मिक ख्यालों की औरत सी ते उन्होंने बचपन तो ही गांधी जी नूं भगवत गीता पढ़न लई प्रेरित किया। कई बार ना पेपर च मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर च भी आ जाता भी कोई 2 किताबों के नाम लिखो जिन्हां तो गांधी जी प्रभावित होए, तो आप बाइबल ते गीता लिख सकते हैं। इन्हां किताबों तो अलावा बुद्धिज़म ते जैनिज़म के विचारों का भी गांधी जी के उपर बहुत डूंगा असर होया। जैनिज़म तो प्रभावित होकर ही गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, क्योंकि मोस्टली जैनी इस गल जैन धर्म वाले किसी भी जीव हत्या के खिलाफ है। तो गांधी जी ने इस चीज़ नूं अहिंसा नूं अपनी ताकत के तौर पर, ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जे आप आर्थिक विचारों की गल करिए तो जॉन रस्किन की बड़ी फेमस बुक है अनटू द लास्ट, उहदा गांधी जी के उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पिया। फिर एक रशियन स्कॉलर टॉलस्टॉय है, उन्होंने भी वो अपना धार्मिक गुरु मानते सी।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਥਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ ਮੇਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਕਿਨ, ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਥਿੰਕਰ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਭਾਵ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਏ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿਜਰਤ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ GK ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਆ
पेपर 'ਚ ਤਾਂ आ ही सकता है। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਔਨ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮਾੜਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
जे आदर्श राज बनाना तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਕੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹੋ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲਗਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੂਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਭੱਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ
उन्ना ही लोगों का जिहड़ा रोज़गार आ वो खत्म हो जाऊगा। गांधी जी धर्म और राजनीति के विच गूढ़ा संबंध ਮੰਨਦੇ ਸੀ। उन्हां दे अनुसार जे राजनीति नूं धर्म दे नाल जोड़ के असीं काम करिए तो वो वाले काम जिहड़े आ ज़्यादा वधिया तरीके नाल होणगे। राजनीति जे धर्म आधारित होगी तो लोगों का जिहड़ा जीवन सेध आ वो वधिया हो जूगी। राजनीतिक जिहड़े नेता आ वो धार्मिक जे होणगे तो लोगों दी जिहड़ियां समस्यावां आ दुख दर्द आ जिहड़े उन्हां नूं अपना समझ के दूर करन दा यतन करनगे। आस है तुहानूं मेरा ये टॉपिक जिहड़ा आ समझ आ गया होगा, तुसीं ध्यान नाल सुनिया भी होगा। फिर भी जे किसी नूं किसी भी तरह की कोई सजैशन देनी है, कोई सलाह देनी है तो मेरे नाल तुसीं कंटैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिता होया। यूट्यूब पर भी मेरा यह लैक्चर तुसीं जदों चाहो देख सकते हो। मेरा यूट्यूब लिंक है एजुकेशन एनसाइक्लोपीडिया। जे नहीं याद रहिंदा तो तुसीं डॉक्टर बिंदु कंठ करके भी मेरा